नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत। मैं हां रजिंदर कौर सैनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। अमृतसर जिले के अटारी लागे पुलिस नाल होए एक मुकाबले विच कथित तौर पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के जिम्मेवार जगरूप सिंह रूपा ते मनप्रीत मन्ना कुसावान मारे गए। डीजीपी अनुसार मारे गए गैंगस्टरां पासों एक AK-47 अते एक पिस्तौल बरामद होया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विच 200 करोड़ कोविड टीके लगाउण दे टीचे नूं हासिल करन लई टीके लगाउण वालियां दी शलाघा कीती अते निजी तौर ते प्रशंसा पत्र भेज के वधाई भी दित्ती। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत देश के बाकी हिस्सिਆਂ वांग पंजाब विच भी कोरोना का बूस्टर टीका लगवाउण विच तेजी। संसद के दोवां सदनां विच वधदियां कीमतां ते जरूरी चीज़ां ते GST दरां विच कीते गए वादे नूं लैके कार्रवाई लगातार तीजे दिन प्रभावित। ते सूचना ते प्रसारण मंत्राला तहत पत्र सूचना दफ्तर जलंधर वालों कपूरथला विच मीडिया वर्कशाप वार्तालाप का आयोजन। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सिद्धू मूसेवाला के कतल विच कथित तौर पर शामिल पंजाब के दो शार्प शूटर जगरूप सिंह रूपा ते मनप्रीत मन्ना कुसा अमृतसर जिले विच एक पुलिस मुकाबले दौरान मारे गए ने। मूसेवाले कतल केस विच गिरफ्तार हरियाणा के दो होर शार्प शूटरां अंकित सिरसा ते प्रियव्रत फौजी के पुछगिछ दौरान इन्हां दोवें शार्प शूटरां के पंजाब विच रुके होण की गल कही सी, जिस तो बाद पुलिस ने सरगर्मी नाल इन्हां ते नज़र रखी ते अज सवेरे रूपा ते मन्ना दे अटारी नेड़े पकना खुर्द पिंड लागे एक मकान विच छुपे होण बारे इतलाह मिलण ते पुलिस वालों घेराबंदी की गई ते इन्हां दोवां नूं आत्म समर्पण करने लई आख्या गया, पर जगरूप सिंह रूपा ते मनप्रीत मन्ना कुसा ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस वालों जवाबी फायरिंग ते मुकाबला शुरू हो गया। मुकाबले वाली थां ते पहुंचे पंजाब के DGP गौरव यादव ने रूपा ते मन्ना दे मारे जाण की पुष्टि की। उन्होंने दस्सिया कि इन्हां दोवां पासों एक AK-47 राइफल अते एक पिस्तौल बरामद होया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश विच 200 करोड़ कोविड टीके लगाउण दे टीचे नूं हासिल करन लई टीके लगाउण वालियां दी शलाघा कीती है। प्रधानमंत्री ने उन्हां नूं निजी तौर पर प्रशंसा पत्र भेज के वधाई दित्ती। नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीकाकरण करन वालियां सेहत कर्मचारियां, सेहत सहायता कर्मचारियां अते मोरली कतार दे कार्यकर्तावां ने लोकां नूं सेहत सुरक्षा प्रदान करन विच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण मुहिम पिछले साल 16 जनवरी नूं शुरू हुई सी ते इस महीने की 17 तरीक नूं भारत दे 200 करोड़ टीके लगाउण दा महत्वपूर्ण टीचा हासिल किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ठंडे पहाड़ों तो लैके गर्म रेगिस्तान तक अते दूर दराडे के पिंडों तो लैके संघने जंगलों तक कोविड टीकाकरण प्रोग्राम ने यह साबित कर दिता है कि वो देश के हर कोने तक पहुंचने के समर्थ ने। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 200 करोड़ टीके लगाए जाने की उपलब्धि देश के जमहूरी मुल्लां अते सेवा प्रदान करने की समर्था नूं दर्शाउंदी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत केंद्र सरकार वालों 18 तो 59 साल उम्र वर्ग के लोगों लिए 15 जुलाई तो 75 दिनों लिए मुफ्त कोविड टीके लगवाउण दे ऐलान तो बाद देश के बाकी हिस्सों वांग पंजाब विच भी कोरोना के एहतियाती टीके लगवाउण वाले लोगों की गिनती विच वाधा हो रहा है। फाजिलका जिले के सरकारी हस्पतालों ते सेहत केंद्रों विच इस वर्ग के लोगों वालों मुफ्त कोरोना टीके लगवाए जा रहे हैं। सरकारी हस्पताल फाजिलका के एमरजेंसी वार्ड विच विशेष तौर पर बूथ स्थापित किया गया, जिथे रोजाना बूस्टर डोज लगाई जा रही है। टीका लगाउण पहुंचे लाभपात्रियों ने अपना टीकाकरण करवाया और लोगों को भी बूस्टर डोज लगवाउण की अपील की। बूस्टर डोज लगवा रही हूँ, ये सबसे ज़रूरत है, सब लोग लगाना है। अपना गवर्नमेंट फ्री में लगा रही हूँ, अच्छा है, सभी लोग आना है। फर्स्ट, सेकंड और बूस्टर तीनों डोज लगवा लिया है। अपना सेहत का ध्यान रखते हुए आप लोग अपना इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जरूर सभी लगाए। भारत सरकार ने ये बिल्कुल मुफ्त कर दी है। मैं तुहाडे माध्यम नाल सारे ही जिन्हां दी प्रिकाशन डोज लगन वाली है या पेंडिंग पई है उन्होंने ये बेनती है साडी कि वो आके इन्हां 30 सितंबर तक अपनी जी डोज है वो जरूर लगाउण ताकि आपां अपनी इम्यूनिटी नूं बूस्ट कर सकीए और इस बीमारी तो हमेशा वास्ते मुक्त हो सकीए।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ GST ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲੇ। ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਫਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਦਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਤੇ GST ਦਰਾਂ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ, ਕਣਕ, ਆਟਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਮੱਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਏ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, DMK, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸਦਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਚੱਲਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਭਾਪਤੀ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਦਨ ਦੇ ਮੁੜ ਜੋੜਨ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਿਨ ਭਰ ਲਈ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭਾਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸਦਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ PT ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 2022 ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਥਲੀਟ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਛਾਪ ਛੱਡਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। बार इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, मुझे विश्वास है कि वो भी अपनी जबरदस्त छाप छोड़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, कैसे खेलना है, इसके आप एक्सपर्ट हैं। मैं बस यही कहूंगा कि जी भर के खेलिएगा, जमकर खेलिएगा, पूरी ताकत से खेलिएगा और बिना किसी टेंशन से खेलिएगा। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ ਖੇਡਾਂ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 215 ਖਿਡਾਰੀ 19 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ 3 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਲਾਸ ਅਲਾਫੇਰੂਮਾ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਨਤਾ ਵਿਮੁਕਤੀ ਪੇਰਾਮੂਨਾ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਨੂਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਨਾਇਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਮਤਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। 225 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 6 ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ 73 ਸਾਲਾ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ 134 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਲਾਫੇਰੂਮਾ ਨੂੰ 82 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਿਸਨਾਇਕੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਗੁੰਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ, ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 20 ਜੁਲਾਈ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੀ ਬਰਸੀ ਏ। 18 ਨਵੰਬਰ 1910 ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਰਧਮਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਸਾਲ 1924 ਵਿੱਚ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ।
ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਹਾਦਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੌਨ ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਬੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1942 ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19-20 ਜੁਲਾਈ 1965 ਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇੜੇ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸ਼ਤ-ਸ਼ਤ ਨਮਨ। ਅਸੀਂ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਬਾਗੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 20 ਜੁਲਾਈ 1857 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਭਵਾਨੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ 1857 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਾਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ 1859 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਦੀ ਸੈਲੂਲਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ 20 ਜੁਲਾਈ 1859 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਹਾਦਰ ਸਪੂਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕੋਟ-ਕੋਟ ਨਮਨ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿਖੇ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤਹਿਤ ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਦੱਸਿਆ। बहुत ही बढ़िया तरीके में, बड़े अच्छे माहौल में ये सारी डिस्कशन हुई है। काफ़ी बारी जब हम देखते हैं कि जब कोई पॉलिसी बनती है तो वो पॉलिसी बनने के टाइम हम डिस्कशन करते हैं, बट कई बारी जब हम ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो कुछ गैप्स नज़र आने लग जाते हैं। वही गैप्स के बारे में आज बड़े अच्छे से इसके बारे में चर्चा हुई है और वो सारे गैप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं। हम अपने लेवल पे इसका पूरा काम करेंगे। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਏਡੀਜੀ ਉੱਤਰ ਖੇਤਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ। इसका मुख्य उद्देश्य था कि हम जो इस समय की कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स हैं उसके बारे में यहाँ के स्थानीय मीडिया से बातचीत करें, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को यहाँ बुलाएं और जब उनका आमने सामने एक वार्तालाप होता है तो कहीं ना कहीं उन स्कीम्स के बारे में एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कन्वे करने में आसानी रहती है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि मीडिया के ज़रिए उन स्कीम्स के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर जो फीडबैक हमें मिलता है दैट हेल्प्स द गवर्नमेंट इन इंश्योरिंग दैट मिड टर्म कोर्स करेक्शन इज़ अंडरटेकन। कुल मिला के कहूँ तो आज की मीडिया वार्तालाप बहुत सफल रही। डीसी महोदय जो यहाँ बैठे थे उनके साथ मीडिया कर्मियों ने इन सब योजनाओं से जुड़े हुए सीधे संवाद किया, अपनी जिज्ञासाओं का सॉल्यूशन किया और
हमें उनकी तरफ से क्या मदद चाहिए, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ बिहेवियरल चेंज कैंपेन, वो भी हम लोगों ने उनसे बात की। ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਏਡੀਸੀ ਵਿਕਾਸ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਆਂਗਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਨ ਮਹੋਤਸਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ 5 ਨਰਸਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। 5 ਨਰਸਰੀ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਲੱਖ ਬੂਟਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਨ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਨਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨ ਬਣਨੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਇਨ ਨੇਚਰ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰੋਸ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ NEP ਜਿਹੜੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਰਹੇਗੀ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਪਿੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੱਤਰ ਸੂਚਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਦੇਸ਼ਕ ਹਰਸ਼ਿਤ ਨਾਰੰਗ ਅਤੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਲੀ ਵੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।